Good morning, students. Now here we are also discuss about the unit marginal costing. First of all, you are also studied the meaning of the marginal costing. Now, marginal costing, it is not a method of costing, but also it is also the specialized technique which is also designed to show the state of profitability at a given level of activity. That means marginal costing, it is not a method, it is also the one important part. It is also a technique. Then another one is it is used to show the profitability of a particular business and organization at a given level of activity. That means this helps to the management to take a number of decisions or important issues of the production, like as the level of the production, fixation of the selling price. That means these techniques are also used into the productions. That means how much to be produced, and into the fixation of the selling price, as well as the alternative methods of the productions, as well as the production mix. In these techniques, the fixed expenses are not taken into account. That means fixed expenses are also fixed whenever we are also increasing the production activity, production level, as well as the decreasing the production level. The such expenses are also fixed. There is no change into the particular expenses or fixed expenses, but into the marginal costing only the variable expenses are also considered while calculating the cost of the productions. That means into the marginal costing, variable expenses are also considered for the calculation of the cost of production. That means addition of fixed overheads lead to different cost per unit at different levels of productions. That means the variable cost per unit remains constant through the total variable cost increases or decreases in the proportion to increase or decrease in the units produced. This is termed as the marginal costing. That means you are also studied the definition of the marginal costing. Marginal costing, that means the amount at any given volume of output by which aggregate or total cost are also changed. Aggregate cost are also changed if volume of output is increased or decreased by 1 unit. म्हणजेच तुमची ॲग्रिगेट कॉस्ट असेल ती ॲग्रिगेट कॉस्ट या ठिकाणी त्यामध्ये चेंज होत असते किंवा जर तुम्ही एका नगानं cost, it is not a costing, it is also the marginal
कशामध्ये मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निकमध्ये. म्हणजे हे झालं मार्जिनल कॉस्टिंग. मार्जिनल कॉस्टिंग इट इज नथिंग बट द ascertainment of marginal cost by differentiating between the fixed and variable cost. That is also a technique. It is also one type of the technique of the ascertainment of the marginal cost by differentiating between fixed and variable cost, and to find out the effect on profit of changes in the volume and type of the output. म्हणजे हे झालं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक. त्यानंतर ज्या काय टर्म्स आहेत मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निकमधल्या, त्यामध्ये पहिली टर्म आहे कॉन्ट्रीब्युशन. दॅट मीन्स द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राईस ओव्हर मार्जिनल ऑर व्हेरिएबल कॉस्ट, इट इज रेफर टू ॲज द कॉन्ट्रीब्युशन. एक्सेस म्हणजे काय, जादा, सेलिंग प्राईस जादा असेल कशापेक्षा, मार्जिनल किंवा व्हेरिएबल कॉस्टपेक्षा जर सेलिंग प्राईस जर जादा असेल तर इट इज ट्रीटेड ॲज द कॉन्ट्रीब्युशन. फॉर एक्झाम्पल बघा, सेलिंग प्राईस पर युनिट किती आहे, 30 रुपये, अँड द टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट किती आहे, 18. मग देअरफॉर द कॉन्ट्रीब्युशन इज ₹12. ते कसं काढलं, सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन. साधा सोपा फॉर्म्युला काय, सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. सेल्स किती आहे इथं, 30 रुपये, व्हेरिएबल कॉस्ट किती, 18, कॉन्ट्रीब्युशन किती आलं, 12. कॉन्ट्रीब्युशन इज 12. But it is also the important point whether the contribution is a profit. Whether the contribution is a profit, it is not a profit. Contribution is not the net profit because here only the variable costs are also considered, not a fixed cost. म्हणजे आपल्याला माहीत आहे आपण प्रॉफिट काढत असताना सेल्स मायनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू आवर प्रॉफिट ऑर लॉस. म्हणजे आपण विक्रीमधून एकूण खर्च वजा केल्यानंतर आपल्याला नफा किंवा तोटा मिळतो. पण इथं एकूण खर्चाचं आपण काय केले, बायफर्गेशन केलेलं आहे, फिक्स्ड कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट. मग कॉन्ट्रीब्युशन काढत असताना आपण इथं काय घेतो आहे, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निकमध्ये काय घेतलं जातं, कॉन्ट्रीब्युशन काढत असताना ओन्ली विक्रीमधून म्हणजे सेल्समधून फक्त व्हेरिएबल कॉस्टच काय केली जाते, मायनस केली जाते. अँड देअरफॉर दॅट्स अ रिझन इन टू द मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्ट्रीब्युशन इट इज नॉट ए नेट प्रॉफिट. Because why, because of here only the variable costs are also considered, not the fixed cost, and when the fixed costs are also deducted from the contribution we get the new profit or loss. म्हणजे तुम्ही जर कॉन्ट्रीब्युशनमधून फिक्स्ड कॉस्ट लेस केली, डिडक्ट केली, तर तुम्हाला प्रॉफिट किंवा लॉस मिळेल. म्हणजेच इथं फॉर्म्युला काय, तर कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट, हा एक फॉर्म्युला झाला. दुसऱ्या ठिकाणी कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट केलं तर तुम्हाला कॉन्ट्रीब्युशन मिळेल. आणि फिक्स्ड कॉस्ट जर काढायचे असेल तर काय होणार, प्रॉफिट मायनस कॉन्ट्रीब्युशन. इथं तुम्हाला फिक्स्ड कॉस्ट मिळते, सेलिंग प्राईस लेस व्हेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, हे डिफरंट या ठिकाणी फॉर्म्युला आहेत. कॉन्ट्रीब्युशन काढण्याचा साधा सोपा सिंपल फॉर्म्युला सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट, हा एक फॉर्म्युला आपण यूज करणार आहोत. द नॉलेज ऑफ द कॉन्ट्रीब्युशन मार्जिन इज व्हॅल्युएबल एड टू द मॅनेजमेंट इज मेकिंग द डिसिजन्स. ऑन द बेसिस ऑफ knowledge of the contribution the management can decide. The contribution it is also the important factor which are also helps, which are also used by the management into the making the number of the decisions. म्हणजेच मॅनेजमेंट असेल त्या मॅनेजमेंटला हा जो काय कॉन्ट्रीब्युशन असेल, मार्जिन असेल, एक प्रकारचं मदत करतं की वेगवेगळे मॅनेजरल डिसिजन घेण्यासाठी. मग त्यामध्ये पहिलं मॅनेजरल डिसिजन कोणतं आहे, वेदर टू ॲक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट ए न्यू ऑर्डर. म्हणजे कंपनीला किंवा व्यवसायाला एखादी न्यू ऑर्डर मिळत असेल तर ती ॲक्सेप्ट करायची का रिजेक्ट करायची. द न्यू ऑर्डर मे बी ॲक्सेप्टेड इफ यील्ड्स आर ऑल्सो ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्युशन. जर तिथं जर कॉन्ट्रीब्युशन जादा असेल तर साहजिकच ती काय होईल, ॲक्सेप्टेड होईल अँड देअर बाय मॅक्झिमायझिंग द प्रॉफिट. कॉन्ट्रीब्युशन जास्त असेल तर साहजिकच तिथं काय होणार, प्रॉफिट जास्त असणार. देन सेकंड पॉईंट इज ए प्रोडक्ट or sales mix, the mix which gives maximum contribution is to be adopted. सेल्स मिक्स म्हणजे सेल्स मिक्स म्हणजे काय, तर प्रोडक्ट ए विकणार, प्रोडक्ट बी विकणार, प्रोडक्ट सी विकणार. मग प्रोडक्ट एकचे किती नग आहेत, प्रोडक्ट बीचे किती नग विकायचे, सीचे किती विकायचे, जेणेकरून मॅक्सिमम प्रॉफिट होईल. मॅक्सिमम कॉन्ट्रीब्युशन असेल तर इट शुड बी दॅट टाईप ऑफ द सेल्स मिक्स आर ऑल्सो अडॉप्टेड. देन थर्ड पॉईंट इज सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड फ्रॉम अल्टरनेटिव्ह मेथड अवेलेबल.
Here also the method which gives the maximum contribution is to be adopted subject to consideration of the key factor. The key factor are also the important important word or important concept into the marginal costing technique for the purpose of making the various or number of the decisions taken by the management. म्हणजे मार्जिनल कॉस्टिंगमध्ये की फॅक्टर हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचा अभ्यास आपण पुढच्या या ठिकाणी लेक्चरमध्ये किंवा या करणार आहोत. द सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन मेथड म्हणजे प्रोडक्शन करायचं असेल तर त्यामध्ये कोणती मेथड वापरायची याच्यासाठी सुद्धा हे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हे या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे किंवा आवश्यक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तर एक्झाम्पलमध्ये काय दिलं आहे बघा, डायरेक्ट मटेरियल इट इज ऑल्सो द व्हेरिएबल कॉस्ट. वाय शुड इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द व्हेरिएबल कॉस्ट. म्हणजे ज्या प्रमाणामध्ये तुमचं प्रोडक्शन वाढेल त्या प्रमाणामध्ये रॉ मटेरियल लागणार आहे. ज्या प्रमाणामध्ये तुम्ही या ठिकाणी ते रॉ मटेरियलचं स्टँडर्ड ठरवलं असेल त्यानुसारच ते रॉ मटेरियल वापरावं लागेल, यूज करावं लागेल. अँड देअरफॉर दॅट्स द रिझन द डायरेक्ट मटेरियल इट इज ऑल्सो ट्रीटेड ॲज द व्हेरिएबल कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर्स आर ऑल्सो द व्हेरिएबल कॉस्ट अँड ऑल्सो द अदर व्हेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो गिवन. जिथं आपल्याला काय दिलेलं आहे, कॉस्ट पर युनिट दिलेलं आहे. डायरेक्ट मटेरियल एका नगासाठी 10 रुपये खर्च येतो आहे. डायरेक्ट लेबरचा एका नगासाठी 4 रुपये अँड अदर व्हेरिएबल कॉस्ट एका नगासाठी 2 रुपये. प्रोडक्शन किती आहे, टोटल 20,000 युनिट्स अँड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 1 lakh. सेलिंग प्राईस किती दिली 20 पर युनिट. असर्टेन मार्जिनल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्युशन अँड प्रॉफिट. असर्टेन किंवा फाइंड आउट काय करायला सांगितलं आहे, मार्जिनल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्युशन अँड प्रॉफिट. आता इथं मार्जिनल कॉस्ट करत असताना आपण पहिल्यांदा काय घेणार, तर पहिल्यांदा सेल्स घेणार. मग त्याचं सोल्युशन कसं आहे बघा, पर्टिक्युलर्स रुपीज सेल्स 5 lakh. हे 5 lakh कसे आले, तर 20,000 गुणिले 25. प्रोडक्शन किती आहे, 20,000 गुणिले 25 म्हणजे किती आलं, ते 5 lakh आलं. त्यानंतर डायरेक्ट मटेरियलचं किती आहे, एका नगासाठी 10 रुपये म्हणजे अशा नग किती आहेत, 20,000 मध्ये 20,000 गुणिले 10 किती आलं, 2 लाख आलं. डायरेक्ट लेबर किती, 4 रुपये म्हणजे 20,000 गुणिले 4 किती आलं, 80,000. अदर व्हेरिएबल कॉस्ट किती आहे, 2 रुपये म्हणजे 20,000 गुणिले 2 किती आलं, 40,000. या सगळ्यांची टोटल किती आली, 3,20,000. टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट किती आली, 3,20,000 म्हणजे 2 लाख 80,000 आणि 40 3,20,000. मग या सेल्समधून टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट किंवा मार्जिनल कॉस्ट लेस केल्यानंतर किती आलं कॉन्ट्रीब्युशन, 1,80,000. आणि ह्या कॉन्ट्रीब्युशनमधून लेस फिक्स्ड कॉस्ट किती दिलं आहे, 1 लाख. 1 लाख मायनस केलं की प्रॉफिट किती आला, 80,000. संपलं. इतकं सिम्पल आहे. परंतु हे सिम्पल आपल्याला या ठिकाणी टेंटेटिव्ह एक आपल्या या ठिकाणी प्रॉब्लेम झालेला आहे. The relative profitability of different products or different product mix is naturally judged from the amount of the contribution made there. That means higher the contribution, higher the profit. It is also the relationship between the contribution and their profit. Higher the contribution, it may be higher the profit. But the contribution, the management has to decide how to increasing their contribution. म्हणजे fixed cost remains constant, there is no change whether either it may be increasing or either it may be decreasing our productions, but the management are also focused on to their how to increasing their contribution जर मॅनेजमेंटला वाढवायचं असेल तर काय करावं लागेल, तर मॅनेजमेंट हॅज टू कंट्रोल देअर व्हेरिएबल कॉस्ट. मॅनेजमेंटला त्यांच्या व्हेरिएबल कॉस्टवर कंट्रोल ठेवावं लागेल. अँड फॉर that's the reasons any activity of businesses or department which results in the largest contribution is preferred. जे कोणतंही डिपार्टमेंट असेल, कोणतंही बिझनेस असेल तर तो काय करणार, कशाला प्रेफरन्स देणार, तर हायेस्ट द कॉन्ट्रीब्युशन, लार्जेस्ट द कॉन्ट्रीब्युशन दे मे बी प्रेफर that particular product mix or that particular activity of the production. That means the marginal costing techniques is extensively used in all industries for the profit planning. That means such technique are also used into the all industries for the purpose of the profit planning as well as the cost control and decision making. That means marginal costing technique, it is also a technique, it is not a method of the costing, it is also the technique of the costing which are also used into the profit planning as well as the cost control as well as the decision making. म्हणजे इथं आपल्याला मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निकचे 3 इम्पॉर्टन्स लक्षात आले. एक, सच टेक्निक इज यूज्ड कशामध्ये वापरलं जातं, तर प्रॉफिट प्लॅनिंग करण्यामध्ये, कॉस्ट कंट्रोलिंगसाठी वापरलं जातं आणि डिसिजन मेकिंगसाठी सुद्धा
हे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हे वापरलं जातं. अँड दिस टेक्निक आर ऑल्सो हेल्प्स ऑर असिस्ट टू द मॅनेजमेंट टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लेम रिलेटिंग टू द कॉस्ट as well as the productions, as well as the selling price, as well as the volume of the sales, as well as the product mix. That means such marginal costing techniques which are also used into the making the number of decision to decide the sales price, to decide the volume of the sales, and decide the volume of the productions. Marginal cost equation दिलेले आहेत. Sales is equal to variable cost plus fixed cost plus minus मग profit किंवा loss. Sales minus variable cost is equal to fixed cost plus minus profit oblique loss. Sales minus variable cost is equal to contributions, that is fixed cost plus profit. Equations आहेत. Such equations are also used into the to find out the whenever at that time the one figure is not given at that time, we are also used these particular equations. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये काय दिलं नसेल, फिक्स्ड कॉस्ट दिलं नसेल, कॉन्ट्रीब्युशन दिलं नसेल किंवा प्रॉफिट या ठिकाणी दिलं नसतं, परंतु हे जर एखादी मिसिंग फिगर असेल तर त्यावेळेस आपल्याला ते काढता येऊ शकतं. जनरली फिक्स्ड कॉस्ट काढत असताना म्हणजे आपण आता ते एक एक्झाम्पल बघूयात. दिलेल्या इन्फॉर्मेशनवर फिक्स्ड कॉस्ट कशी काढायची, म्हणजे डिटरमाइन द अमाऊंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेन्सेस ऑर फिक्स्ड कॉस्ट. प्रॉब्लेममध्ये काय दिलं आहे, सेल्स 2 लाख, डायरेक्ट मटेरियल 60,000, डायरेक्ट लेबर 40,000, व्हेरिएबल ओव्हरहेड्स 20,000, प्रॉफिट 60,000. इथं कुठं आपल्याला फिक्स्ड कॉस्ट दिसते का, फिक्स्ड कॉस्ट दिसत नाही. तुम्ही म्हणाल कॉस्ट आहे, पण ती कुठली कॉस्ट आहे, व्हेरिएबल कॉस्ट. मग इथं फॉर्म्युला काय आहे, तर सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. म्हणजे हे एक इक्वेशन आहे, सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. म्हणजे सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट म्हणजे काय, तर कॉन्ट्रीब्युशन आलं. फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू काय, कॉन्ट्रीब्युशन. हे एक इक्वेशन आहे. मग इथं सेल्स 2 लाख मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट ती कशी काढली, 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, टोटल आले 1,20,000 मायनस आता प्रॉफिट किती आहे, 60,000. मग या ठिकाणी 2 लाखामधून टोटल तुमचं 1,80,000 मायनस केले, 20,000 काय आले तुमची फिक्स्ड कॉस्ट. म्हणजे अशा पद्धतीनं सिम्पल पद्धतीनं आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये फिक्स्ड कॉस्ट या ठिकाणी काढता येते. मग फिक्स्ड कॉस्ट काढण्यासाठी काय आवश्यक आहे, फिक्स्ड कॉस्ट काढण्यासाठी टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट, सेल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट, ॲज वेल ॲज आवर प्रॉफिट आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट, विच आर ऑल्सो गिवन इन टू द प्रॉब्लेम. मग प्रॉफिट त्याचबरोबर कॉन्ट्रीब्युशन, म्हणजे आता इथं समजा प्रॉफिट, कॉन्ट्रीब्युशन वगैरे सर्व इन्फॉर्मेशन आपल्याला आवश्यक आहेत तर फिक्स्ड कॉस्ट काढण्यासाठी. म्हणजे अशा पद्धतीनं इथं आपण या ठिकाणी मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ह्याचा या ठिकाणी अभ्यास केला. आता इथं आपण काय करणार आहोत, डिस्कशन अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग अँड ॲब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग. The absorption costing being a total cost technique includes also fixed overheads. ॲब्सॉर्प्शन कॉस्टिंगमध्ये टोटल कॉस्ट कन्सिडर केलं जातं, त्याच्यामध्ये फिक्स्ड ओव्हरहेड्ससुद्धा कन्सिडर केले जातात. बट मार्जिनल कॉस्टिंग इन्क्लूड्स ओनली प्राईम कॉस्ट अँड व्हेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. म्हणजे जे आपलं कॉस्ट शीट असेल त्या कॉस्ट शीटमधलं प्राईम कॉस्ट आणि व्हेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस हे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निकमध्ये इन्क्लूड केले जातात. इन ॲब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, त्यालाच आपण टोटल कॉस्टिंग म्हणतो, द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अँड वर्क इन प्रोग्रेस आर व्हॅल्यूड ॲट टोटल कॉस्ट. म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन कॉस्टिंगमध्ये स्टॉकचं व्हॅल्युएशन असेल, फिनिश्ड गुड्सचं व्हॅल्युएशन असेल, वर्क इन प्रोग्रेसचं व्हॅल्युएशन असेल, ते टोटल कॉस्टनुसार केलं जातं. बट अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक दीज स्टॉक आर ऑल्सो व्हॅल्यूड ॲट टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट ओनली. As such, value of the stocks is higher under the absorption costing than under the marginal costing. Under the absorption costing, difference between the sales price and total cost is profit or loss. म्हणजे ॲब्सॉर्प्शन कॉस्टिंगमध्ये जसं की आपण कॉस्ट शीट तयार करतो, त्या कॉस्ट शीटमध्ये काय होतं, तर सेलिंग प्राईसमधून आपण टोटल कॉस्ट मायनस केला की आपल्याला प्रॉफिट आणि लॉस मिळतो. परंतु मार्जिनल कॉस्टिंगमध्ये आपल्याला प्रॉफिट लॉस कसा मिळतो, तर इंटू द मार्जिनल कॉस्टिंग डिफरन्स बिटवीन सेलिंग प्राईस अँड व्हेरिएबल कॉस्ट इज द कॉन्ट्रीब्युशन. आणि त्याच्यामधून आपण फिक्स्ड कॉस्ट मायनस केली की आपल्याला प्रॉफिट किंवा लॉस मिळतो. As such, under the absorption costing, the profit does not bear a direct relation between to the sales, but marginal costing, the contribution bear the direct relationship between the sales. That means
For a given sales figure, the contribution and profit can be easily worked out. Then fourth point is in absorption costing, attribute of apportionment of the fixed cost quite often results in the over absorptions of the cost. No such problem arises in case of the marginal costing. It excludes the fixed cost. म्हणजे the fixed cost apportionment म्हणजे काय, तर समजा या ठिकाणी प्रोडक्टचे डिपार्टमेंट असतील तर त्या डिपार्टमेंटमध्ये त्याची वाटणी कशी करायची फिक्स्ड कॉस्टची, हा प्रॉब्लेम येऊ शकतो टोटल कॉस्टिंगमध्ये, पण तू ॲब्सॉर्प्शन कॉस्टिंगमध्ये. परंतु मार्जिनल कॉस्टिंगमध्ये फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लुड्स म्हणजे सोडून दिली असल्यामुळे साहजिकच कॉन्ट्रीब्युशन काढत असताना पण ती घेत नसल्यामुळे त्याचा या ठिकाणी प्रॉब्लेम येत नाही. Then we are also discuss here the some important definitions, that means the marginal costing as well as the sales variables as well as variable cost are also considered here. Then how to calculate the marginal cost, how to calculate the profit, how to calculate the fixed cost, then absorption costing and marginal costing we are also decided. Now next point is advantages and limitations of the marginal costing. We are also studied into the next lecture, and applicability of the marginal costing, how the management can be applied such particular marginal costing techniques into their decision making process. We are also studied into the next lecture. Then after in this lecture, that means we are also studying in this lecture marginal cost, we are also studying into the managerial economics. Then after that we are also studying the techniques. Marginal costing, it is also a technique of the costing which are also helps to the management into the decision making प्रोसेस. म्हणजे याचा अभ्यास आपण इथं केलेला आहे. आता त्यानंतर आपण नंतरच्या नेक्स्ट लेक्चरला मार्जिनल कॉस्टिंगचे ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस अँड ॲप्लिकॅबिलिटी ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग टू द मॅनेजमेंट, म्हणजे मॅनेजमेंटला त्याचा नेमका उपयोग काय, कशासाठी हे मार्जिनल कॉस्टिंग हे यूज करायचं, याचा अभ्यास आपण नेक्स्ट लेक्चरला करणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.